आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। नमस्कार। पराजय सेतेबळे हुए नाही जेतेबळे आपण पड़ी जांती। पराजय सेतेबळे हुए जेतेबळे आपण उठिबाकू मना करंती। एही सुंदर वाक्य सह आज आमे ज्योतिष शास्त्रर गभीर आलोचना करिबा। आम पाखरे विभिन्न प्रतिष्ठित ज्योतिषी मानक द्वारा दिया जाइथिबा सूचना अछि। आउ आजिर मुख्य विषय हेउछि वृश्चिक राशि। आमे देखिबा राहुंकर जो आगामी राशि परिवर्तन हेउछि कुंभ राशि को तार कौन प्रभाव पड़िबो वृश्चिक राशि उपरे। अच्छा, प्रथमे टिके राहुंक विषय कहिबा कि ज्योतिष शास्त्र रे राहुंको तो छाया ग्रह कुहा जाय। तांकर निजस्व किछि भौतिक शरीर नाही, किंतु प्रभाव बहुत शक्तिशाली। एकदम ठीक कहले। राहु माने भ्रम, राहु माने अस्पष्टता। किंतु आजिकाले दुनिया रे राहु ही टेक्नोलोजी, मीडिया, नुआ नुआ आइडिया ए सबरो कारक। आउ एक बड़ कथा हैला, राहु गोटे विस्तारकारी ग्रह, जो भावरे रहिबे तार प्रभाव को बढ़ाई देबे। आउ सुनिछे राहु शनिंको परी धीरे धीरे चलंती, प्राय 1.5 वर्ष रहंती गोटे राशि रे। हाँ ठीक। राहु प्राय 18 मास गोटिए राशि रे रहंती। आउ से जेउ ग्रह सह जुति करंती बा जेउ भावरे थांती सेही भावर मालिक ग्रहंक परे ही व्यवहार करंती। अच्छा, आउ मित्र शत्रु विषय रे कहिले शनि शुक्र बुध तांकर मित्र, आउ सूर्य चंद्र मंगल गुरु ए माने शत्रु ना। हाँ, मोटा मोटी भावरे सेया। मिथुन रे उच्च आउ धनु रे नीच हुअंती। बहुत भलो। तबे ए जो गोचर कथा आमे कहुछे एहा केबेठु केबे पर्यंत? एही गोचर माने राहु कुंभ राशि रे प्रवेश करिवे 18 मे 2025 रे आउ रहिबे 5 डिसेंबर 2026 पर्यंत। आउ गोटे कथा, एही समय रे से बक्री गति रे रहिबे। ओहो, बक्री गति रे। ताहेले वृश्चिक राशि पई कोन फलाफल आशा करा जाय पारे? देखंतु, वृश्चिक राशि पई राहु आसुचंती चतुर्थ भावको। एहा होची सुख स्थान, माता, घर, गाड़ी, मानसिक शांतिर घर। तेणु राहु एठरे आसीबा द्वारा माने किछिटा सुखरे कमी अनुभव होई पारे। सुखरे कमी माने कोन सबु बेले नकारात्मक प्रभाव? ना ना, सेमिति नुए जे सबु खराब। किंतु हाँ, चतुर्थ भावरे राहु टिके मानसिक अशांति, अकारण दुख किंबा मन भितरे गोटे अस्थिरता भली स्थिति आनी पारंती। आउ किछि अप्रत्याशित लाभर सुजोग भी सृष्टि करि पारंती। अच्छा, मानसिक अशांति व्यतीत आउ कोन संभावना रहुछि एही चतुर्थ भावरु? देखंतु, नुआ काम आरंभ करिबाकू गले बाधा आसी पारे। बासस्थान परिवर्तनर जोग भी अछि। हुए तो जागा परिवर्तन करिबाकू पड़ी पारे। पिलामानकर पाठ पढ़ार मध्य बाधा आसी पारे। परिवार उपरे एहार कोन प्रभाव? परिवार रे किछि अशुभ घटनार संभावना थाए। अचल संपत्ति माने जमीबाड़ी मामला रे किछि क्षति होई पारे। दुर्घटना प्रति भी सतर्क रहिबा दरकार। सबुठु बेसी प्रभावित होई पारंती माता। ओहो, मातांक पई कष्टकर समय। हाँ, मातांक स्वास्थ्य पई ए समयटा टिके चिंताजनक रही पारे। तांको सहित वैचाहित मतभेद बढ़ी पारे किंबा कोनोसी कारणरू दूरता भी आसी पारे। घरे भी कलह बढ़ी पारे बोली सुनिछि। हाँ, गृह कलहर संभावना अछि। एमिति कि किछि लोकंकु परिवार ठरू दूररे रहिबाकू पड़ी पारे। संपर्कीय मानक ठरू जेमिति साहाय्य आशा करुथिबे सेमिति न मिली पारे। मोट उपरे सुखरे किछिटा कमी अनुभव हबो। आउ व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे? व्यवसाय रे टिके मांदावस्था आसी पारे। किछि क्षेत्र रे व्यवसाय बंद हेबार स्थिति भी आसी पारे। संपत्ति बा जमी बाड़ी को नहीं विवाद हेबार आशंका रहिछि। किंतु आपण कहउथिले किछि अप्रत्याशित लाभ भी होई पारे। हाँ, किछि क्षेत्र रे हठात जमी बाड़ीरू लाभ मिली पारे। किंतु मजा कथा हला, लाभ मिलिले भी मनरे गोटे असंतोष भाव रहिबो। आउ एई समय रे स्वभाव रे टिके क्रूरता आउ छळ कपट प्रवृत्ति भी बढ़ी पारे। एबे स्वास्थ्य कथा को आसीबा। मातांको स्वास्थ्य कथा तो आपण कहिले, निज स्वास्थ्य पई कोन सतर्कता दरकार? निज स्वास्थ्य पई विशेष ध्यान देबकू पड़िबो। शारीरिक और मानसिक रोगर संभावना रहिछि। मानसिक चाप बढ़ी पारे जहाँ डिप्रेशन रो रूप नहीं पारे। फुसफुस, पेट किंबा हृदय संबंधी समस्या देखा देई पारे। अच्छा, माने बीपी, कोलेस्ट्रॉल ए सबु प्रति भी सतर्क रहिबाकू हेबो? निश्चय, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल उपरे नजर रखिबा जरूरी। आउ गोटे कथा, शत्रु माने भी ए समय रे किछि असुविधा सृष्टि करि पारंती। घर स्वास्थ्य परे एबे आर्थिक दिग आउ कर्मक्षेत्र विषय टिके विस्तृत भावे कुहंतो।
ପଇସାପତ୍ର ମାମଲାରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଧୋକା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ଭଲ? ପୁରାପୁରି ମନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିକି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ହେଲା, ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ଦେବାଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପଇସା ଫସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରୁଥିଲେ? ସେଠି ବି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୋକା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ହଁ, ଚାକିରିରେ ହଠାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଯେମିତିକି ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନୂଆ ଚାକିରି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି କୂଟନୀତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅଛି କି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ? ହଁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦରେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବାଟା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଏ ସମୟ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଘରେ ହୁଏତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ, ସୁଖ ସୁବିଧାର ସାମଗ୍ରୀ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ, ମାନେ ଭାବନାଗତ ଦୂରତା ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ? ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଭାବନାତ୍ମକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟା ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଭଲ ଭାବେ ହିଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏଇ ତ ହେଲା ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିବାର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ବି ତ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତାର କ'ଣ ଫଳ? ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ରହମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ବସନ୍ତି, ସେଠିକାର ଫଳ ତ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟ ଘର ଉପରେ ବି ନଜର ପକାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି କହୁ। ରାହୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି: ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଆଉ ନବମ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବା ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ରାହୁଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି, ରାହୁଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା, ଗବେଷଣା, ଆୟୁ, ଅଚାନକ ଘଟଣାର ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୁଚି ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା, ଯେମିତିକି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, ଗବେଷଣା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ବାହନ ସୁଖ ମିଳିପାରେ, ଗୁପ୍ତଧନ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ବନିପାରେ। ଏସବୁ ତ ଭଲ ଶୁଭୁଛି। କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ନାହିଁ କି? ହଁ, ଅଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱଭାବରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, ଯେମିତିକି ମନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଭାବ ରହିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ଏମିତିକି କ୍ରୂରତା ଆଉ କପଟି ସ୍ୱଭାବ ବି ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସର୍ଜରୀ ବା ଅପରେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିମ୍ବା ଯୌନଜନିତ କିଛି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ରାହୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସିଧା ପଡ଼ିବ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ। ଦଶମ ଭାବ ହେଲା କର୍ମସ୍ଥାନ, ବାପା, ମାନସମ୍ମାନର ଘର। ଆଉ ଏଠି ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ, ଯାହା ରାହୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାଶି। ଓହୋ, ଶତ୍ରୁ ରାଶି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି। ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବ? ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କାମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ, ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଧୋକାଧଡ଼ି ଭଳି କାମରେ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ସରକାର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିରୋଧ ହୋଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ନାହିଁ କି? ହଁ, ଅଛି। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥାଏ, ତେବେ ରାହୁ ନିଜର କୂଟନୀତି ବଳରେ ଚାକିରିରେ ହଠାତ୍ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂଆ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଭଲ ଜାଗାକୁ ବଦଳି କରାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପିତାଙ୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି, ଏହା କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛି? ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନ,
ହାନି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର। ଏଠି ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା, ଯାହା ରାହୁଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଶି। ମିତ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି, ତେବେ ଏହା ଭଲ ହେବା କଥା? କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଘର ପାଇଁ, ନିଜର ଆରାମ ପାଇଁ କିଛି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼ିପାରେ। ଆଉ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ରାହୁ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସହଜ ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଘରର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। ବାପରେ, ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର ଅଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ସମସ୍ୟା କହେନି, ସମାଧାନର ବାଟ ବି ଦେଖାଏ। ରାହୁଙ୍କ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଛି। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କହିବେ କି? ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ଭଗବାନ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭୈରବନାଥ ରାହୁଙ୍କ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ। ଆଉ କିଛି? ହଁ, ପ୍ରତି ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। କୁକୁରଙ୍କୁ ଦୁଧ ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ। ଦାନ ଧର୍ମର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ। ପବିତ୍ର ନଦୀ ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଶୁଭ। ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ସାବୁତ କଳାବିରି ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଲା ପ୍ରତି ଶନିବାର ସକାଳ ରାହୁକାଳରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଟା ନଡ଼ିଆ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 11 ଥର ବୁଲାଇ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦେବା। କିଛି କବଚ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ କି? ହଁ, ରାମ ରକ୍ଷା କବଚ କିମ୍ବା କାଳଭୈରବ କବଚ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ କବଚ କରି ଧାରଣ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ରାହୁଙ୍କର ଏକାକ୍ଷରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ରାଂ ରାହବେ ନମଃ। ଏହାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ଜପ କରିବା। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ଉପାୟ ସବୁ କହିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା 18 ମେ 2025ରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର ବୃଶ୍ଚିକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିପାରେ। ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ରାହୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଥିଲେ, କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଏସବୁ କଥା ମିଶି ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ନେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇ ନେବା ସବୁବେଳେ ଭଲ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ନିଜ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଏହି ଏପିସୋଡରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।